Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والإخوة الكرام والحضرة آبائي وأمهاتي وذرية أخواني من الأنبياء والمرسلين والحضرة أصحابي والتابعين والتابعين إلى يوم الدين لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا لجميع المسلمين والمسلمات آمين. ثم khususan ila ruhi. Silakan Pak dikhususkan dari kepada masing-masing Pak. وخصوصا لجميع الرحيم من حضر الذناء ومسلم وفروعهم ومن القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمسلك الأرض وغربها برها وبرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا جدتنا ومشايخنا وخصوصا قلبك في هذه القرية كرفي رسول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. وإلى حضرة بمسبا ووصله وفروعه وسيخه وذاته وإلى حضرة سامي الأنبياء وسلم وصل وملكة المقربين خصوصا سيدنا عثمان صاحب القرآن خصوصا سيدنا فاضل الجيلاني رضي الله عنه وحضرة سيدنا باقي مقدام محمد بن مسلم وفروعهم وصل حضرة مؤسس جمعية العلماء من المتقدمين والمتأخرين وصل حضرتي ولد سنة والمسنى النبال وآخرهم سنن قريسك وإلى البن الحاجة تميما حاضر الدماء ووصلهم وفروعهم حسل مقاسنا بالخير يا الله حسل مقاسنا بالخير يا الله حسل مقاسنا بالخير يا الله في مقاصد الدنيا والآخرة لرضا الله لشفاعة رسول الله في بركة القرآن صلى الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا لجميع المسلمين والمسلمات آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة ولهد النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته والعباد الكرام سوى لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين وقد قال تعالى في كتابه الكريم وسق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أي ومسلمة من المهدي إلى اللهدي الحديث أو كما قال المقام Hadratul Muhtaramin para alimin ulama setia yang bersama berada di perumahan Ikrasi yang senantiasa kita hormati Matanalul Hayati pada bapak-bapak di jamaah subuh Masjid Jamil Jannah yang al-Fatihah doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas enggak, Pak? Pak, suara saya jelas enggak? Kok kayaknya malah pada tidur ya? Akunya enggak jelas, ntar kalau pembahasan masalah hukum ini kan rentan. Khawatir nanti yang boleh malah tidak bolehin, yang enggak boleh malah dibolehin kan. Khauf, takut. Makanya harus dengan penuh kefokusan dan konsentrasi yang penuh. Jangan nyampe gagal paham. Kalau gagal paham repot kan. Kata Pak Selamat kemarin ngaji begini masalah korban. Padahal pas tidur dalam alam mimpi.
Buat dalil lagi. Jelas suara saya, Pak ya? Berarti sengaja ketiduran, bukan karena nggak jelas suaranya. Segala puji Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa berikan kita banyak kenikmatan sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan tempat yang mulia yakni Masjid Jamil Jannah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita setelah melaksanakan kewajiban yang lain yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah, laksanakan lagi kewajiban yang kedua yakni berupa thalabul ilmi dengan harapan sama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan wasilahnya kita melaksanakan thalabul ilmi menjadi perantaranya kita akan dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala bibna syafi'ina wa qala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan kelak di hari yaumul kiamat. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu bukti kelak kita akan diakui umat beliau dan akan dapatkan syafaatul utsmanya di bolina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan selanjutnya perkenankanlah kepada Al-Fakir Al-Jahil Ar-Radil Ar-Radillah pada pagi hari ini sama-sama kita melaksanakan thalabul ilmi. Bapak juga mendengarkan saya membacakan. Semoga dengan keberkahan kuliah kita di pagi hari ini niatan kita bersama sama-sama keluar dari pintu rumah masing-masing senantiasa kabul kasih Allah suatu pemahaman ilmu yang akan membawa berkah kita kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena senantiasa saya sampaikan hidup yang paling enak di dunia akhirat tidak lain hanyalah bentuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun keadaan kita, sebahagia pun keadaan kita, bahkan sesusah apapun keadaan kita menurut orang lain. Namun ketika kita memang sama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan senantiasa merasa nikmat. Contoh yang sering disampaikan oleh para kiai, para mubalik, para masyayikh. Walaupun toh keadaan kita menurut orang lain itu serba kekurangan, serba apa adanya, cuman memang kalau toh kita itu ada gambaran, ada sedikit ridha Allah yang telah diberikan kepada kita, insya Allah semua menurut pandangan manusia ataupun menurut pandangan orang lain, cuman hakikatnya ketika kita bisa menerima dan menikmati itu salah satu wujud daripada bentuk ridhonya Allah kepada kita bersama. Makanya sampai diwujudkan Allah menciptakan surga dan neraka itu adalah suatu gambaran bentuk daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah jauh-jauh kita nungguin meninggal, gambaran surga atau neraka ya di dunia ini bisa kita rasakan, Pak. Orang hidup adanya Allah, berarti kita dalam keadaan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk muhasabah. Dalam keadaan kita di dunia alhamdulillah dalam keadaan enggak pernah punya duit, rezeki pas-pasan, cuman istri enggak minta yang aneh-aneh. Alhamdulillah yang enggak terlenah-lenah. Berarti kehidupannya diberikan ketenangan dan diberikan suatu kebahagiaan Allah. Itu wujud daripada tanda-tanda kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering saya sampaikan, saya itu dapat ilmu daripada Habib Husain bin Al-Attas. Kita kelak di akhirat itu enggak usah takut dimasukin neraka, Wak. Kita tidak usah takut dimasukin ke neraka, enggak usah takut, Pak. Karena apa? Ketika kita keadaan di akhirat dimasukin ke nerakanya Allah, namun kita mendapatkan ridhonya Allah,
orang lain akan merasakan kepanasan di dalam neraka, cuman karena kita mendapatkan ridhonya Allah tidak akan pernah merasakan panas. Itu kata balasan bulan neraka. Bisa jadi ketika kelak di akhirat karena kita ada kebaikan-kebaikan yang pernah kita jalankan di dunia, dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Akhirnya kita akan ke neraka dulu nyari. Di mana ini Pak Samijo? Kok dari lantai 1 sampai lantai 7 enggak kelihatan. Orang-orang merasakan sakit. Cuman kita karena ada gambar mendapatkan dunia Allah Subhanahu wa taala berupa disuruh nyari orang-orang minimal 7 orang untuk selamatkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita merasakan panas enggak, Pak? Enggak kan? Begitu juga di dunia. Ketika kita saat ini hidupnya masalah, keadaan enggak pernah bahagia. Berarti ada tanda-tanda kita dalam keadaan tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan sekali-kali pernah akul, Pak. Kadang kita itu kan egois. Ketika kita tertimpa suatu masalah setahun 2 kali aja sudah membanggakan amalan kita. Contoh, kita pusing selama setahun paling 2 bulan. Selama sebulan kadang-kadang kan lewat lesan keluarlah suatu kalimat. Ya Allah, ya Rabb, saya ibadah ke masjid jamaah tidak pernah telat. Anak yatim setiap bulan Muharram minimal 50 orang saya santuni. Bahkan 1 orang enggak tanggung-tanggung saya kasih 1 juta. Ya, ini kan kelemahan kita. Padahal kalau kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah yang kita jalankan saat ini dibanding dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita, tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika kita kaji dengan ilmu-ilmu hakikat, malu, Pak. Karena jelas Ibnu Athaillah Sakandari berkata dalam kitab Hikam, termasuk salah satu al-i'timadu 'alal amal nuqsan raja' inda bizawal. Orang yang masih menggantungkan suatu amaliyahnya dalam kehidupannya berarti dia menganggap Allah itu tidak mengampuni. Contoh Bapak ketika mengingatkan ya Allah, ya sering melaksanakan kebaikan kan bagus. Man hidup saya masih bilang sabar. Seharusnya malu ini, Pak. Sudah dikasih hidup aja sudah alhamdulillah. Jangan pernah menuntut yang terlalu berlebihan terhadap kita. Itu tandanya kita tergolong orang-orang yang ada isyarah ataupun alamat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali membanggakan amaliyah yang pernah kita jalankan, baik besar kecilnya, baik sasir maupun dariahnya. Jangan. Bahkan ketika pas pusing-pusingnya kepala banyak masalah, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya yang saya sengaja pun tidak, amaliyah saya yang bisa mengeluarkan saya dari keislaman. Makanya sering saya sampaikan pada jamaah, jangan pernah pede ketika melaksanakan sholat maktubah. Hati-hatian para guru kita itu ketika mau melaksanakan sholat 5 waktu, minimal diawali dengan kalimat syahadat. Dia enggak mubazir, Pak. Kita ketika hidup dari pagi bangun tidur nyampe entar sore, enggak ada yang jamin. Tahu perilaku kita mengeluarkan kita dari keislaman, tahu ucapan kita, tahu mengeluarkan kita dari syahadat kita, tahu ketika memandang suatu ciptaan Allah, tahu bukannya menambah keimanan kita kepada Allah, taunya malah mengeluarkan kita dari keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para guru-guru kita, para masai-masai kita itu senantiasa mengajarkan dan menganjurkan kepada kita ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, baik dari mulai zuhur sampai subuh, awali dengan kalimat syahadat. Barangkali ketika kita ngumpul, tahu-tahu ngomong kebablasan, nggak jelas yang diobrolin, tahu-tahu hal yang keluar dari lisan mengeluarkan kita dari keislaman, karena wajib kita itu menjaga keislaman kita dari mulai awal kita nyampai malaikat Israel kita. Bukan yang sering kita pahami kayaknya enak setelah syahadat sekali Islam kita enggak, Pak. Banyak juga, Pak, yang mengeluarkan kita dari akidah. Kadang murtad itu banyak. Murtad secara kuali,
ahwali maupun perilaku kita ketika nggak benar menurut syariat bisa mengeluarkan kita dari Islam. Perilaku kita nggak benar itu bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita. Begitu juga koliyah ataupun ucapan yang kira-kira yang bertentangan dengan hukum syariat bagi dan Nabi itu juga bisa mengeluarkan kita kepada keislaman. Namanya bareng-bareng berbenah kepada diri kita, tidak usah ketika ngaji itu senantiasa repot-repot bermuhasabah kepada orang lain, buat introspeksi, buat muhasabah diri kita agar supaya hari ini kita sudah baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik, sehingga ketika sama-sama kita itu mendapatkan tamu yang agung berupa malaikat Israel, ya selamat saat ini kamu itu sudah habis kontrak. Saya mendapatkan perintah dari Allah untuk diambil, sama-sama tersenyum. Dan nyampe nanti kelak ketika kita dilihat zahiriyahnya seolah-olah ketika melihat perilaku hidupannya itu orang soleh, ternyata ketika meninggalnya suul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Kalau saya hal jenazah itu kan paling pengalaman, Pak. Karena melihat satu sisi itu ketika saya mandi, ya Allah ya Rob, ambillah dua-dua si ini, ya Allah ya Rob, ketika yang baik jadikanlah saya ketika meninggal seperti orang ini. Ada gambaran-gambaran yang memang Allah berikan ketika orang itu sedang meninggal. Yang sama ini kadang-kadang sayang orang yang kelihatannya di mata manusia awam kelihatan soleh, rajin sedekah, rajin ibadah, rajin berbuat baik. Ketika pas akhir hayatnya ternyata ada gambaran-gambaran yang baik bagi diri dia. Contoh yang kecil aja lah. Setiap jenazah menurut kitab Tauhidul Akbar itu kan kalau toh kondisi orang yang meninggalnya itu enak dalam keadaan kayak orang tidur, biasanya tidak ada kotoran sedikit pun baik di dalam tubuh dia maupun tubuh dia. Cuman kalau orang yang saat itu kondisi ketika kita mandikan, subhanallah, banyak kotoran yang ada dalam kemaluan maupun bahasa di tubuh dia. Berarti ketika sakaratul maut Allah kasih sakit yang sangat berlipat ganda kepada fulan bin fulan. Ini suatu istighfar. Makanya jangan malah takut ketika diajak mandi jenazah, kadang malah bapak lari. Itu aja. Jangan. Allah ngasih ciptaan suatu amalnya seperti itu buat tadabbur kita. Sewaktu saya seperti ini ya Rob, ketika baik ya kita doai Allah jadikan saya seperti ini. Bagi yang kita mandi itu orang yang soleh. Cuman baliknya ketika ada jenazah yang saat ini kok nggak soleh, termasuk ciri-ciri orang-orang yang soleh, berdoa kepada Allah ya Rob, jadikanlah saya ketika orang baik ini seperti meninggalnya si fulan bin fulan. Ini suatu gambaran baik bersama dan supaya kita itu di dalam kehidupan kita tidak disibukkan dengan introspeksi dan bermuhasabah terhadap orang lain. Karena sering saya sampaikan juga, kita ketika belajar ilmu syar'i jangan pernah kita pakai untuk melihat kepada orang lain. Jadikanlah ilmu yang sering kita pahami ketika kita telah ilmu itu untuk mengontrol diri kita, sudahkah hidup kita, sudahkah perilaku kita, sudahkah kehidupan kita secara untuk keseluruhannya sudah mengikuti daripada hukum syar'i sesuai yang telah bagi dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ketika kita memang sudah termasuk kita bisa terlaburi ataupun tergolong menjadi orang-orang yang soleh baik di dunianya maupun akhirat. Sedikit banyak khidmah para jemaah sekalian, khususnya kepada Al-Fakir bisa sendiri, walaupun juga saya pribadi belum bisa untuk berbuat baik, minimal sama-sama belajar untuk berbuat baik kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada makhluk yang lain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin makullah, pastinya terus menyampaikan makalah pada hari ini baik dari kuliah saya, kuliah saya, kalau saja ataupun tidak. Berikan syafaat dan berdoa manfaat yang seluas-luasnya. Saya akhiri usikum nafsi taqullah wallahu muwaffiq ila aqwamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.